إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعزم كلمة الحق على هي نحيا وعلى هي نموت وعلى نبص إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله masuk آمين آمين يأتي عامل أينما مشارق الأرض إلى مغربها أن الله في الجنة آمين 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين الرحيم ثم ابو حبيب حسن الحداد وحبيب احمد بن حسن الحداد والحبيب علوي بن محمد بن حسن بن الحداد واخوانهم واصولهم وامرهم ان الله يقسم برحمته والمغفره واسكن جنته ويدعو علينا من بركاتهم واسرارهم وانوارهم وعلومهم ونفعنا بالدين والدنيا والاخره الفاتحه الحمد لله من أبد عن أحد حجة وجواره والمسافرين من المسلمين في البحر والبر أجمعين أن الله يسحب السلام ويطالب المسالمين الغانمين محمودين منطقين في خير واللطف والعافية وأن الله يعطي معمارنا في طاعة الله ويهفي موضعنا ومرضى المسلمين وأن الله يجنبنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن اسم الواهي الإمام حبيب حسين الله يصيب المكان وربته ورسول شيخ القادر وإخوان المصر وابن المال خصوص حبيب وذكر بن محمد المسك وإخوان النصر مفهم أن ذلك سم برحمة ومغفرة اسم الله عمادنا خاصة وأمة المسلمين أجمعين عامة وخص الخادم إن المدين العافية ولا حدث رسول الله محمد بن الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد آمين آمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من جهادك والنار اللهم
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة يا عالم سرنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم سر منا لتذكر سترات وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا لطيف لم يزل إنك لطيف لم تزل والمسلمين يا لطيف لم يزل بمن جار إنك لطيف لم تزل بالمؤمنين والمسلمين يا لطيف لم يزل إنك لطيف لم تزل بالمؤمنين والمسلمين يا أمان الخائفين منا ممن نخاف سلمنا ممن نخاف يا أمان الخائفين نجنا ممن نخاف. سبحانك اللهم وتحيينا بالسلام واخر الحمد لله رب العالمين. Akidah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 6. Walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imama wa bil rahmati lana wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu din al-islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahu Allah wa bi kulli rasulin arsalahu Allah خيره وسره وباليوم الآخر وبكل ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله من الآخرين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر. وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله صدق الله وصدق رسوله آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة وإن كنت قلت شيئا وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك تعلم أنه الباطل عندك فخذ مني جملا ولا تطلبني بالتفسير. أستغفر الله أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله ندمت من كل ذات إله وحده وأنا عيسى وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن صلى الله عليه وسلم حق وأن خير الدنيا تقوى الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخرة بمعصية الله وأن ساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله أغني بها أمري لا إله إلا الله أدخل بها قبري لا إله إلا الله علو بها وأني لا إله إلا الله ألقى بها ربي لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويبنى كل شيء لا إله إلا الله أستغفر الله لا وأتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرب المصطفى بدر ومقاصدنا واغفر لنا رمضان واسعا الكرم يا رب بالمصطفى بدر ومقاصدنا واغفر لنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala da'wah ilal huda wa dilala 'alal khair wa nasiha lil muslimin min afdalil qurbat wa arfa'id darajat wa ahamil muhimmat fiddin wa dzalika sabilu anbiya'illahil mursalin wa awliya'is salihin wal ulama'il amilin wa rasihin fil ilmi wal yaqin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin Allahumma shalli alaihi wa alihi sallallahu alaihi wasallam ar-rasulil amin wal habibil makin khatamin nabiyyin wa imamil muttaqin wa sayyidis sabiqin wal lahiqin wa ala alihi wa ashabihi al-mukhlisin as-siddiqin wa ala tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil din. Wa ba'du fa inna walhamdulillah qad radina billahi rabban wa bil islam Islamina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bil qur'ani imaman wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ihwana.
Rabbi shrah li sadri wa Amin. yassir li amri Walau uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin Allahumma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jamaah hadirin rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah pengajian rutin mingguan malam Rabu kitab Tasawuf Diniyah wal Wasiliyah jamaah masjid Abu Musa Asy'ari Bukit Cendana, wabil khusus para guru, para muallim, para pendidik, dan lebih khusus istimewa guru kita bersama Ayahanda Habibana Abdullah Halidrus semoga beliau diberi karunia Amin Allah ya Rabb. Amin. batin, juga diberi karunia usia yang panjang, Allah. diberi segala kemudahan dalam segala urusan, dan diberi keberkahan dunia dan akhirat. Apapun urusan beliau semoga dipermudah Allah Subhanahu wa taala. Apapun harapan cita-cita beliau semoga dikabul, diijabah. Amin. Assalamualaikum ya Rabb kulluhum. Sama-sama untuk tawasul dengan kemuliaan majelis ini, dengan kemuliaan ilmu, dengan amal dalam ilmu kita. Semoga doa-doa dan harapan beliau dikabul Allah. Ya Allah ya Rabb. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Selanjutnya lanjutan dawuh Imam Al-Haddad. Walau annal qalil daim khairun minal kasir al munfatih. Sebelumnya Imam Al-Haddad menegaskan dengan hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ulang sedikit supaya nyambung. Beliau menyampaikan hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Alaikum biqiyamil lail walau raka'atan." Kalian harus bangun malam, menghidupkan malam walaupun cuma dengan 1 rakaat sholat. Ini tamsil, saking sekurang-kurangnya sholat paling sedikit 2 rakaat kecuali sholat witir ya. Walaupun cuma 2 rakaat, bangun, lakukan sholat malam. Wa ma'asana wa ajmala billadhi yaqra'ul Qur'anil Karim. Lebih cakep lagi, lebih indah lagi sambil membaca Al-Quran tanpa didengar siapapun kecuali kita dan Allah yang tahu. Jadi tanpa keluar zahar. Lebih cakep, lebih cuma 1 ayat dari Al-Quran dibaca. Wa yaqra'u ala tadrij, dan dibacanya bertahap. Mulai dari awal Fatihah Alif Lam Mim terus berlanjut. Walaupun cuma 10 ayat misalkan, terus besok malamnya lagi 10 ayat, terus esok harinya lagi 10 ayat, terus sampai khatam. Ila akhirih, hingga akhir Al-Quran sampai khatam. Hatta takuna lahu fi qiyamil lail khidmatan, hingga bacaan tersebut tamat ketika bangun malam. Dan ini dibaca saat
sholat bagusnya. Jadi dijadikan bacaan setelah Fatihah dalam sholat. Lah kan saya nggak hafal, gitu. Nggak apa-apa sambil dilihat mushafnya. Gitu. Yang sekarang ada dudukan tuh yang biasanya ada dudukan yang di depan bisa atau enggak sambil pegang. Nggak apa-apa. Nah yang penting kita tahu cara gerak ketika mengambil dan menutupnya. Nah dalam mazhab Syafi'i yang enggak boleh itu gerak 3 kali mutawaliyah, ya berkesinambungan langsung, yang enggak boleh. Kalau gair mutawaliyah ya tidak masalah. Jangankan 3 kali gerakan, lebih dari 3 gerakan selama tidak mutawaliyah tidak apa-apa. Jadi yang membatalkannya itu mutawaliyah, berkesinambungan 3 kali sekaligus berurutan tanpa jeda. Tuh. Nah, kalau melihat itu jangankan kita buka tutup Al-Qur'an. Dalam gerak tangan aja contoh, mohon maaf. Kita masuk sholat, misalkan sholat sendiri masuk, angkat tangan takbiratul ihram, pas berarti ketika takbiratul ihram tangan sudah posisi di dada itu sudah masuk sholat, plak, ngangkat tuh tangan kita satu. Nah ini angkatan ini itu dihitung 1, ya, naik turunnya itu dihitung 1. Misalkan garuk nih, ini tangannya di sini, nanti jari beda lagi. Tuh udah 3, itu bisa jadi berpotensi batal, ya, karena ini dihitung 1, ini jari beda lagi hitungannya. Kalau jari 3 kali ini, kalau 3 sekaligus, udah lebih dari 3 dan berurutan. Makanya caranya kalau kita sholat gatal nggak tahan, nggak kuat, angkat tangan 1, jeda dulu sebentar, tak, nah, diem, nah, jadi jangan langsung, itu tidak apa namanya layan itu, tidak bahaya. Nah, kayak membaca Quran juga nggak apa-apa, angkat, tak, pegang. Penting nggak gerak kita, diem. Kita udah siapkan sebelumnya halaman yang mau dibuka itu halaman berapa, nggak apa-apa. Kalau pengen lebih aman lagi siapkan itu, ya. Apa namanya, ada kan alatnya. Dudukan yang biasanya yang di depan mimbar itu biasanya suka ada. Kalau Ramadan biasanya dibaca tuh khatamnya. Di beberapa masjid yang menjadikan bacaan Quran itu tarawihnya dengan bacaan Quran 1 juz. Nah ini nggak jadi alasan, mohon maaf. Bukan Quran saja, misalkan ada, mohon maaf, ada yang sholat belum hafal Quran. Kadang biasanya jadi alasan, saya sholatnya belum mau sholat, kenapa? Belum hafal Quran gitu. Itu bukan alasan, karena hukum membolehkan membaca langsung di mushaf. Nggak punya mushaf, tulis catatan salinan di kertas, tempel di depan. Godaan itu. Kita kalau belajarnya tuntas, enggak ada alasan. Godaan. Nggak ada alasan, boleh. Godaan. Boleh dibaca. Kucing godaan yang digodain deh. Kemudian imma fi kulli syahrin aw fi kulli arba'in, itu nanti bisa dalam rentang waktu per bulan sekali khotamnya, atau 40 hari sekali. Yamin. Au aksar, atau lebih loba, lebih banyak, ala hasbin nasyad wal himah, tergantung semangat dan giatnya kita. Semakin semangat, semakin giat, kemungkinan khotam lebih cepatnya juga lebih tinggi. Nah, lalu kata Imam Al-Haddad, wa'na anal qalilad daim
khairun minal katsir aw munqati. Ketika menjalankan amal, jangan terlalu ambisius gitu. Langsung kejar kuantitas, dikejar jumlah. Kata Imam Al-Haddad, amal sedikit itu lebih baik, lebih bagus apabila dawam. Ya, berkelanjutan, dawam. Sekarang hari ini misalkan cuma 2 ayat. Besok 2 ayat, besoknya lagi 2 ayat, terus berlanjut, itu lebih bagus daripada bacaan 1 juz sekali baca tapi liburnya 2-3 hari. Seminggu ditundanya baru dilanjut lagi. Itu lebih bagus yang 2 ayat yang berkelanjutan terus dawam. Qala alaihi salatu wassalam, nah ini berdasarkan sabda baginda Nabi alaihi salatu wassalam, ahabul amal ilallah adwamuha wa in galla. Amal yang paling disenangi Allah, yang paling baik menurut Allah adalah amal yang paling dawam. Dawam itu terus berlanjut, tidak ada patrahnya, tidak ada tawakufnya, tidak ada diemnya, tidak ada berhentinya. Sholat sunnah cuma 2 rakaat lebih bagus ketimbang sekalinya sholat misalkan 5 rakaat atau 10 rakaat, tapi ketika malas enggak. Ya, itu lebih bagus yang 2 rakaat tapi berkelanjutan. Wal yatakhid hadal gari al mankur wirdan lajiman yuwaqad. Dan pembaca ini hendaknya menjadikan bacaannya itu sebagai wiridan. Wiridan itu sesuatu yang kita jadikan aurat. Ini yang namanya wiridan itu bukan cuma tasbih, bukan cuma kalimat-kalimat thayyibah. Yang namanya wiridan itu sesuatu yang warid dari Rasul kemudian kita laksanakan. Buah hasil dari pelaksanaan amal kita menghasilkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala yang menerangi hati kita sehingga hati kita terang, terbuka dan lebar. Itu jadi wirid. Jadi ada warid, ada maud, ada wirid. Amal yang membentuk karakter kita, tadinya malas jadi giat, ya. Tadinya gelap hati jadi terang, tadinya sombong jadi tawadhu, tadinya suka membanggakan diri jadi merendah. Nah berarti cahaya dari apa yang diwiridkan itu sudah mengisi hatinya, menerangi hatinya. Jadi hidayah dan taufik untuk pribadinya, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu walaupun sedikit dilanjut terus, nah itu nanti jadi wiridan. Nah, kita sekarang duduk nih tiap malam Rabu membaca kitab Nashai'ud Diniyah. Nah, ini berarti wiridan kita pada malam Rabu adalah membaca kitab Nashai'ud Diniyah. Itu. Wayak bihi idza patah, bahkan apabila terlewat itu diqadha. Biasanya kita baca misalkan tiap hari 4 ayat atau 5 ayat. Nah ada yang kelewat karena saking sibuknya kita nih nggak ada waktu untuk baca ayat Quran itu. Nah besoknya diqadha kita. Berarti kalau 4 ayat digabung untuk yang harinya itu 4 ditambah 4, jadi kita udah bacanya jadi 8 ayat gitu, diqadha. Hatta ta'tadu nafsu al-muwadhabah, hingga jiwa kita ini jadi terbiasa. Jadi jiwa kita, nafsu kita itu jadi terbiasa dengan wiridan itu.
wa tatamarranu ala mudawamah, dan terus sehingga menjadi dawam. Nah kalau udah dawam, insya Allah karena udah menjadi biasa, jadi adat, nanti itu nggak ada rasa berat lagi karena sudah biasa. Wala yaqutu ila liudrin, dan tidak akan luput apa yang sudah jadi wiridan itu tidak akan tertinggal kecuali karena udzur yang memang mendesak. Tidak bisa tidak, udzur tersebut tidak bisa ditinggal, yaitu udzur syar'i, bukan udzur nafsi, bukan udzur alasan kita. Faqad warada, telah warid keterangan yang mengatakan an-nama an hijbi minal Quran, bahwa orang yang tidur meninggalkan bacaan wiridannya dari Al-Quran, hijibnya dari Al-Quran, yang dimaksud hijib itu bacaan Quran yang dijadwalkan oleh kita sekali baca misalkan 7 ayat, nah itu hijib bacaan kita, atau 15 ayat tergantung kita ininya kemampuannya. Nah itu jadi hijib buat kita. Artinya bacaan-bacaan Quran yang kita dawamkan, kita baca setiap hari. Au an syai'in minhu, atau 1, 2, 3 ayat dari Al-Quran, faqara'ahu bima baina subhi wa dhuhri, lalu kemudian dia baca. Karena malamnya tertinggal, enggak dia baca, besoknya antara subuh dan duhur dia baca. Jadi enggak karena tertinggal, udah dilewat saja. Enggak. Ingat, malam ketiduran sampai lupa baca ini, ya, baca, kalau orang Sunda bilang hanca artinya sama. Artinya pahala baca Quran pada saat qiyamul lail. Yang jelas beda. Pahala baca Quran qiyamul lail beda dengan baca Quran di luar waktu itu. Kita baca 2 ayat saat qiyamul lail dibanding dengan bacaan Quran kita di siang hari. Qiyamul lail cuma 2 ayat, di siang hari kita 1 surat. Itu bisa jadi lebih besar yang 2 ayat yang dibaca ketika qiyamul lail pahalanya. Kenapa? Karena ada mujahadah kalau malam. Mujahadah apa? Mujahadah melawan kantuk, mujahadah melawan dingin, mujahadah melawan malas. Beda, amal yang diiringi dengan mujahadah beda. Wa kana alaihi salatu wassalam idza mana'ahu min qiyamil lail udrun min marad agairu yusallihi binahar. Beliau, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ada uzur yang jadi alasan beliau tidak bangun malam, maka beliau menjalankannya di siang hari. Allah. Dengan niat qada. Malam tadi misalkan kita saking capek nggak tahan, tidur lewat belas, bangun subuh. Biasanya bangun malam ini enggak. Nah, besoknya bisa kita sholat dengan niat qada yang malam hari itu. Sholat tahajud di siang hari dengan niat qada karena malamnya kita tidak bangun. Rasulullah seperti itu. Allah subhanahu insyaallah. Jadi tidak dilewatkan begitu saja. Apa yang sudah menjadi wiridan kita ketika lewat di qada. Suma'lam, beres. Lalu Imam Al-Haddad ganti topik lagi, kata beliau suma'lam, lalu ketahuilah. Ini kata kalimat fi'il amar, ya.
mengandung fi'il amar itu mengandung perintah. Ketahuilah bahasa kita jangan sampai lupa. Ingat jangan sampai lupa. Anna min ankaril munkarat. Sumalam terus becik kena wiruhi sira. Anna satuhuna iku min ankaril munkarat. Saking piro-piro munkar kang den inkarakan ing dalam syarak. Ribet ya bacanya. Termasuk yang paling diingkari, perkara munkar yang paling diingkari di dalam syariat dalam hukum, perkara munkar ini yang banyak. Dan yang paling diingkari, yang paling munkar, yang levelnya di atas munkar-munkar yang lain. Wa akbaril kabair, dan dosa gede yang paling gede di antara dosa gede yang lain. Wa abhasul muharramat, dan perkara yang diharamkan yang paling jelek, yang paling busuk, yang paling jijik. Sampai 3 ibaratnya Imam Haddad. 1, perkara munkar yang paling munkar, perkara dosa besar yang paling besar, perkara haram yang paling jelek. Tarku badil muslimin as-salawatil maktubat, meninggalkannya seorang umat Islam meninggalkan sholat 5 waktu. Kita ambil kesimpulan, berarti meninggalkan sholat 5 waktu tanpa ada udzur syar'i. Apa udzur syar'i? Ketiduran, hilang akal, lupa, ya, bukan disengaja. Ini udzur syar'i. Nah, di luar itu, tanpa udzur itu, maka termasuk perkara munkar. Jadi munkar itu kadang ada di kita. Teriak-teriak amar ma'ruf nahi munkar. Munkar di diri kita diperhatiin enggak? Jangan cuma munkar di orang lain yang dilihat. Enggak di diri kita, keluarga kita yang menjadi tanggung jawab wilayah kita. Nah, di antaranya saudara kita yang muslim meninggalkan sholat 5 waktu. Nah, ini termasuk munkarat yang paling munkar. Dosa besar yang paling besar. Perkara haram yang paling keji haramnya. Artinya level haramnya tinggi dibanding dengan haram yang lain. Wa qad warada an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-hadis sahih al-katsirah, banyak hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang bikupri tariki sholat, kupurnya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Kan ada kisahnya, ya? Ada kisahnya di zaman Nabi Musa alaihissalam. Dulu zaman Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa didatengin wanita. Wanita ini ngetuk pintu. Setelah kata Nabi Musa dibukakan, terus ditanya ada apa, keperluannya apa. Si perempuan ini cerita, wahai Nabi Musa, tolong doakan kepada Allah, kepada Tuhan engkau, gitu. Tolong tanyakan kepada Tuhan engkau, adakah kesempatan bagi saya untuk tobat? Bisakah dosa saya diampuni? Kata Nabi Musa, emang dosa kamu apa? Emang dosa kamu apa? Cerita tuh. Ternyata perempuan ini, mohon maaf, perempuan yang suka menjajakan diri. Nah, ceritanya dia berhubungan dengan seseorang, kemudian dia hamil. Zina berarti ya. Zina dengan seseorang, terus dia hamil, karena malu dia kehamilan, terus dibunuh bayinya. Sampai diceritakan tuh kata Nabi Musa, marah. Kurang ajar lu ya. Lu udah zina, lu bunuh lagi bayi lu. Hai perempuan kurang ajar.
Nyah kamu dari rumahku, jangan kau tarik rumah saya, pergi kamu sana. Dengan perasaan hancur, tadinya harapan satu dia penuh menggantungkan harapan kepada Nabi Musa agar dimintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hancur hatinya si perempuan ini. Kemudian pergi meninggalkan rumah Nabi Musa alaihissalam dengan terlunta-lunta. Kalau istilah orang Sunda, nuturkan indung suku teh kemana maka. Karena udah putus harapan, orang sekelas Nabi aja udah marah, itu dia. Siapa lagi? Allah Subhanahu wa Ta'ala As-Sami'ul Basir, yang maha mendengar dan yang maha melihat, tahu. Dipanggil malaikat Jibril. Malaikat Jibril sini. Datang malaikat Jibril menghadap, turun kamu ke bumi, temui Musa, sampaikan kepada Musa bahwa aku Ar-Rabbul Ghafur, yang maha mengampuni dosa si perempuan itu, dan katakan kepada Musa bahwa ada dosa yang lebih berat daripada dosa perempuan itu. Katakan pada Musa, pada nabiku. Turun malaikat Jibril, temui Nabi Musa, disampaikan pesan Allah tadi. Kaget Nabi Musa, lah ada dosa yang lebih berat dari dosa perempuan itu. Dosa perempuan itu satu, zina. Kedua, ngebunuh. Apa Jibril, kata Nabi Musa, dosa yang lebih berat dari zina dan ngebunuh? Kata malaikat Jibril alaihissalam, tarikus sholatu amdan, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dosanya lebih berat daripada membunuh dan berzina. Kaget Nabi Musa, langsung minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikejar tuh perempuan, terus disampaikan bahwa Allah mengampuni dosa kamu selama kamu benar-benar taubat. Ini cerita Masya Allah ya. Mudah-mudahan ini jadi jadi penggugah buat kita. Wa qala alaihi salatu wasallam, dan bersabda Nabi alaihi salatu wasallam, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafara. Jalinan hubungan antara aku dan antara muslimin, ikatan jalinan antara aku dan muslimin, kata Allah, adalah salat. Maka barang siapa orang Islam yang meninggalkan salat, faqad kafara, maka sungguh dia telah berbuat kekufuran atau telah kufur. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah melindungi kita. Allah. Wa qala alaihi salatu wasallam, dan baginda Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, wa man taraka salata muta'ammidan, barang siapa orang yang meninggalkan salat muta'ammidan, dengan secara sengaja, bukan karena udzur syar'i, tahu salat itu wajib untuk dia dan dia berani meninggalkan salatnya tanpa alasan yang syar'i, faqad kafara jihran, maka sungguh dia telah kufur secara terang-terangan. Alhamdulillah min dzalik ya. Wa fil hadis al-akhar, yang disebut dalam hadis lain, man taraka salata muta'ammidan, barang siapa orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, faqad bari'at minhu dimmatullah wa dimmatur rasul, maka dimmahnya Allah dan dimmah Rasul bebas dari dia. Artinya dia tidak diakui hamba Allah, dia juga tidak diakui sebagai umatnya baginda Rasulullah SAW. Apa yang mau diharapkan? Gak ada harapan lagi. Selama masih diakui jadi hamba Allah, ada harapan rahmat Allah, pengampunan dari Allah. Selama masih diakui di umat baginda Nabi, ada harapan syafaat dari Nabi. Tapi ketika sudah dicoret merah, siapa lu, kata Nabi? Lu minta syafaat aneh, kata Nabi, siapa? Seperti itu, masa bodoh. Nabi itu masa bodoh. Semoga Allah melindungi kita, keluarga kita, saudara-saudara kita. Wa qala alaihi salatu wasallam, dan baginda Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man hafiza ala salat kanat lahu nuran.
Barang siapa orang yang menjaga salatnya, maka salat itu jadi cahaya untuk dia, wa burhanan dan dari hujah, wa najatan dan jadi keselamatan yaumul qiyamah kelak di hari kiamat. Wa man lam yuhafid 'alaiha, dan orang yang tidak memelihara salat, lam takun lahu nurun, maka tidak jadi cahaya buat dia. Wala burhanan, tidak ada hujah buat dia. Wala najatan, dan tidak ada keselamatan. Tidak ada nur tuntunan, tidak ada hujah, alasan dia sebagai umat muslim, enggak ada hujah. Enggak ada hujah bahwa dia hamba Allah, enggak ada, karena enggak salat. Wala najatan, maka kelak dari kiamat dia bukan termasuk golongan yang selamat. Wa kana yaumul qiyamah ma fir'aun, dan nanti hari kiamat orang yang meninggalkan salat dan sengaja dia dikelompokkan dengan golongan Fir'aun. Naudzubillah. Wa Qarun dikelompokkan dengan golongan Qarun. Wa Haman digolongkan dengan Haman. Wa Ubay bin Khalaf dan digolongkan dengan golongan Ubay bin Khalaf. Tokoh gembong. Itu yang Masya Allah, naudzubillah min dzalik ya. Semoga Allah melindungi kita semua dari apa namanya ancaman Allah tersebut. Faqad waqa'a at-tasrih min Rasulillah, jelas ada penjelasan yang nyata, yang terang dari Rasulullah SAW bikufri tariki sholat, tentang kufurnya, status kufurnya orang yang meninggalkan sholat. Wa kadzalik warada an sahabat, demikian juga warid keterangan dari para sahabat, wa salafi saleh, dan keterangan dari salaf saleh. Hatta qala ba'duhum, hingga sebagian dari orang soleh ada yang berkata, ma sami'tu ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaquluna fi syai'in minal amal, aku tidak pernah mendengar para sahabat Rasulullah berkata tentang suatu amal, inna tarkahu kufur, bahwa meninggalkan amal tersebut adalah kufur, illa sholat, kecuali sholat yang ketika ditinggalkan bisa menimbulkan, menjadikan, menterjerumuskan ke dalam kekufuran. Amal-amal yang lain enggak, kata salaf saleh. Enggak pernah terdengar dari para sahabat yang menyampaikan bahwa amal yang lain bisa menjerumuskan ke kekufuran, tidak ada kecuali sholat. Fa'iyya summa iyya, maka awas, hati-hati, hati-hati. Watarka salat, jangan sampai meninggalkan sholat. Autarka syai'in minha, autarku syai'in minha, atau meninggalkan sedikit dari sholat. Fa'in fa'alta dzalik, apabila kamu melakukannya, yaitu meninggalkan sholat, faqad halakta ma'al halikin, maka yakin kamu binasa bersama orang-orang binasa. Faqad halakta, gad apabila masuk berdampingan dengan kalimat fi'il, maka gad memberikan faidah, memberikan makna tahqiq, artinya pasti, tidak diragukan. Wa khasarta, dan kamu rugi, ad-dunya wal akhirah, dunia dan akhirat. Jadi bisa rugi bila mana meninggalkan sholat, dunia rugi, akhirat rugi, global. Dzalika huwal khusranul mubin, maka yang demikian itu adalah kerugian yang jelas, yang terang benderang. Wa kama yajibu alaik wallahu a'lam bishawab. Itu cukup dulu, masih kalau dilanjut masih panjang.
Mudah-mudahan Allah memberikan karunia taufik kepada kita, keluarga kita, anak kita. Jangan sampai ada yang diberi musibah, malas dan meninggalkan sholat. Semoga kita termasuk orang-orang yang menegakkan sholat dengan ikhlas. Adanallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, tabarakallah, kita doakan guru kita Ustaz Sukamjaki sehat walafiat. Ya, terjaga segala urusannya agar selalu bisa dapat membimbing kita lebih di setiap Selasa malam Rabu ya. Alhamdulillah. Ya, dengan kedudukan daripada keilmuannya kita berharap pada Allah Taala agar kita diterangi hakikat kita selaku hamba terhadap kehendak Allah Taala melalui kedudukan salat yang mana malam ini cukup jelas daripada pembahasan kitab Nahjud Diniyah, buah pemikiran dari Imam Haddad Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Semoga dengan keberkahan daripada beliau, dengan syiar beliau, keilmuan beliau, cahaya keimanan beliau, kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa bebenah diri. Ya, bebenah diri. Yang namanya diselamatkan itu ya dengan cara kita bebenah diri. Ya, dengan keadaan yang pertama yang kita lakukan taubatan nasuha. Taubatan nasuha atas segala kedudukan tersebut. Ya, karena dalam segala keadaan hidup beban ini yang paling terpenting kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengangkat beban hidup kita di dalam ketaatan kita. Gitu. Ya. Ya. Kita mau taat, perasaan berat nih. Mau bangun subuh berjamaah di masjid apalagi? Perasaan berat. Mau mohon sama Allah tuh. Pikirin tuh, minta sama Allah taala. Ya, bukan beban hidup cari makan anak bini, pengen begitu pun. Itu mah perut mulu diurusin, jeroan mulu. Sementara ketaatan biasa aja. Justru kita minta agar Allah angkat beban hidup kita di dalam ketaatan. Ya, agar mudah melangkah kaki kita ke masjid jika Allah memanggilnya, kan gitu. Ya, berapa banyak di antara kita ini masih pada malas. Ya, libab, ya Allah, rangkaian sholat itu sangat jelas. Apalagi jelas-jelas dia nggak sholat terang-terangan mungkar. Subhanallah min dzalik. Yang sholat aja masih diancam sama Allah. Ingin dahsyat ini. Dahsyat. Orang menjadi beriman nggak mudah. Ya. Tetapi bahasanya jangan pernah putus asa, jangan pernah merasa berat. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan ya, dikasih pegangan kita. Diingatkan kita sama Allah Taala. Pada hakikatnya sesungguhnya kalau kita sadar dengan kedudukan Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Bayangkan, Allah enggak akan membebani diri kita ya terhadap segala sesuatu di dalam ketaatan sebenarnya gitu. Ya. Sebenarnya cuma karena kitanya belepotan ya, enggak ada persiapan di dalam muamalah tersebut, ya begitu susah. Ya. Bagaimana bisa sholat bangun subuh tepat waktu? Lawang tidur aja bangun mau tidur kita dalam keadaan kenyang kali gitu kan, ya. Habis makan tidur, wah itu susah, bangunnya agak susah tuh. Tuh kayak begitu. Bagaimana bisa mau sholat subuh berjamaah tepat waktu? Wah begadang mulu gitu. Dan kita anggap itu hal yang biasa, meninggalkan sholat subuh berjamaah tepat waktu hal yang biasa. Dan itu mungkarat, hati-hati. Dan kita istighfar. Kita istighfar, ya Allah. Sadari aja. Kalau nggak ada perbaikan, itu dia. Dimasukkan ke dalam orang-orang yang rugi. Yang namanya rugi itu nggak sadar, bos. Gimana sih orang dagang rudi? Perasaan kan untung aja, perasaan selamat aja.
Ya, pas dihitung, waduh tekor. Dipikir selamat. Gue pikir Allah ridho nih kita begadang nih. Kongko-kongko. Ya, tapi subuhnya kesiangan. Dipikir Allah ridho nih. Dipikir nggak masalah. Tuh yang dibahas juga tentang agama. Tapi, ya benar dibahas tentang agama, dibahas tentang ini. Tapi kalau sholat subuhnya nggak diperbaiki, pusing juga gitu. Hati-hati. Ya, kejebak, kecelek. Ya, jadi banyak kelemahan-kelemahan yang ada di dalam diri kita yang harusnya kita persiapkan, kita perbaiki agar kita bisa berbenah diri terlebih dengan kedudukan kepada Allah Ta'ala melalui sholat. Karena sumber daripada segala kehidupan itu sholat. Malapetaka daripada segala kehidupan ya dari sholatnya. Ya, orang yang sholat aja masih celaka kan, gimana yang nggak sholat? Subhanallah min zalik. Yang sholat aja masih diancam sama Allah. Fawailul lil musallin. Celaka bagi orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim syahun. Ya, sholatnya lalai gitu. Contohnya lalai gitu. Ya, seenak udelnya ngatur waktu sholat. Ya Allah. Serem dah. Serem. Ya, kita perbaiki diri kita. Perbaiki diri kita masing-masing, jaga kita, jaga keluarga kita, anak istri kita. Ya, dulu kita gedablek, kita jaga anak kita nih jangan sampai gedablek. Ya, kita dulu sebagai anak, ya sekarang kita masa orang tua, kita menyadari istighfar, astagfirullah, gue dulu parah banget ya, ngelayap mulu, ya nggak peduli sama orang tua, diajarin sholat, ngebangkang, apa segala gitu kan. Kita beristighfar dengan duduk majlis, dengan duduk dengan para guru-guru kita, diajarin hakikat-hakikat daripada kitab-kitab keberkahan daripada para Allah, para kekasih Allah, muzahidin daripada keilmuan, alim ulama, salafun salih kita, menegaskan daripada kedudukan sholat, dan kita sadar sebagai orang tua sekarang kita umur kita sebagai orang tua, posisi kita sebagai orang tua, yang kita menyadari dulunya kita parah dengan lalai, dengan sengaja kadang kita meninggalkan sholat, ya. Dan kita mohon agar bisa berusaha perbaiki. Kita nggak bisa tebus mungkin kita tobatan kita gimana merasa, tapi kita punya anak. Kita punya anak, jangan sampai kayak kita, begitu. Ya, nggak dapat dari anak, kita masih dapat dari cucu. Kali kita waktu ini anak udah kadang gede gitu. Ya, anak juga gedablek. Astagfirullahaladzim. Terus bagaimana kita mau selamat nih? Ya, tetapi Allah masih ngasih harapan. Regenerasi berikutnya kita punya cucu, makanya itu jaga regenerasi berikutnya, jaga kehidupan anak kita, jaga dengan pasangan hidupnya, jangan sampai keturunan kita, anak cucu kita gedablek di dalam hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hancur gitu. Ya, hancur. Ya, kita beristighfar kepada Allah Ta'ala agar dengan keberkahan bulan Syahrullah, bulan Rajab, ya, bulannya Allah, bulan Syahrullah, bulan ikatan daripada kedudukan salat, agar kita dibukakan pintu-pintu hakikat salat, agar kita diberikan taubat, diberikan kesempatan untuk bisa mengejar ketinggalan, memperbaiki keadaan, berbagai cara kita akan tempuh, dan kita tidak pernah mengingkari daripada kedudukan kelalaian kita, dan kita mohon kepada Allah Ta'ala, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, ya hayya qayyum, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ya, jangan pernah kita kedudukan salat kita membuat kita celaka. Semoga dengan keberkahan kembali lagi, keberkahan kebersamaan kita majlisnya Imam Haddad, majlis kitab Sahih Dunia Imam Haddad, kita diangkat derajat kita, diperbaiki salat kita, diperbaiki pada hakikat kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrabna ala ladha asrabna wa tub alaina tauba تغسل كل حوبات واستر لنا عوراتهم وآمن الروعاتهم واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان
وسافر الخلان وكل ذي أو ضيقة أو صمات والمسلمين أجمع أمين يا ربي أسماء فضلا وجودا منك لا باكتساب منك بالمصطفى رسولي نظام بكل زوني صلى وسلم ربي عليه حد الحمد وآله وصحبه إدادة السذوب والحمد لله في البدر والتناهي والحمد لله في البدر والتناهي لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في سن لا إله إلا الله الأمان من دوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا خادم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين اللهم بارك في أولادنا وذرياتنا والبلد الرحم بالرحم وعافهم وعافهم اللهم ارحمنا فارحم والدينا وارحم أمواتنا وارحم أزواجنا وذرياتنا وارحم أمة محمد رحمة الله اللهم اغفرنا من رجب وشعبنا وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان يا فارس حم يا كاسل الغم يا من لابده يغفر ويرحم وسبحانك اللهم وتحياتهم يا سلام وأخير الحمد لله رب العالمين والله يا سبب وأبو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد.